सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया छिपे तारे अंधेर पलोआ। धन धन श्री गुरु नानक पातशाह जो जिन्हां दा 551वां आगमन गुरपुरब है। विश्व भर दीआं संगतां नूं लख लख बधाई होवे और गुरु पातशाह आप सब नूं जगत जलंदा राख लै। अपनी किरपा धार जित द्वारे उभरै तित हिलिओ वार। धन धन गुरु नानक पातशाह जी दे आगमन गुरपुरब दीआं विश्व भर दीआं संगतां नूं लख लख बधाई होवे और दास वल्लों भी गुरु नानक पातशाह दे चरनां दे विच झुक के नमस्कार करके अरदास करदिआं होइआं पातशाह आप जी दा जो आगमन गुरपुरब है सुखामई होवे और सारी ही कायनात ते सुख शांति होवे। जो करोना वायरस साडे विश्व भर में चल रहा तो मालक जगत जलंदा रख लै। अपनी किरपा धार जित द्वारे उभरै तित हिलिओ वार। आप जा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, सुख शांति बरताओ। तो आओ सारिया संगतां गुरु नानक पातशाह के चरणों में नमस्कार करिए। धन गुरुदेव। सच कहो सच कहो सच कहो सुन ले हो सब है। सच कहो सुन ले हो सब है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तिन ही प्रभु पायो। मेरी प्रीत मेरी तो गुरमुख सिंह जी आए आ, बहुत प्यारे साडे गुरु पातशाह जी इन्हां दे बड़ी किरपा आ। तो विशेष करके तुहाडे इस कैंप दे विच पहुंचे आ सरदार गुरमुख सिंह जी मनी सिंह इन्हां दा नाम है। तो बाबा जी की किरपा एडे लॉकडाउन दे विच भी तुहाडे विच पहुंचे आ। एक बारी सारिआं नूं बोले सो निहाल। धन्नवाद। तुहाडी दवाइयां वास्ते पैसे भी लैके आए आ तो आप भी विच हाजिर होए आ। बहुत बहुत धन्नवाद जी। आ तुहाडे रसीद हो। आ भाई साहब आस्ट्रेलिया तो आए आ। वैसे नुस्सी तो आ, पिंड नुस्सी है, वैसे आस्ट्रेलिया कनेडा तो आ। तो भाई साहब उन्होंने तुहाडा प्रोग्राम देख के तो जिद्दां उन्होंने पता लग्या कैंप वास्ते तुहाडे दवाइयां वास्ते पैसे भेजे उन्होंने थोड़े। तो बाबा जी किरपा करे उन्हां दीआं कमाईआं दे विच मालक बरकतां पावे कहंदे हुंदे आ। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्श करे। तो साडे विच आए भाई साहब, वैसे कनेडा तो इन्हां दे भाई साहब उत्थे रहिंदे आ, तो उन्होंने इन्हां नूं मैसेज दिता भी जाके माया दे के आओ। तो बहुत बहुत धन्नवाद जी तुहाडा। तो साडे बच्चों वांगू मालक दे इत्थे सेवा करदे इन्हां दे डैडी भी सारे। तो आओ अगला प्रोग्राम। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। सो धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे जन्म दिन ते जनतक टीवी की समुची टीम वालों सारिया संगतां नूं लख लख मुबारकबाद। जिथे अज संगतां धन धन सतगुरु नानक पातशाह महाराज का जिहड़ा कि आगमन पूर्व प्रकाश दिहाड़ा है, जिहड़ा कि वख वख दरबारां ते वख वख गुरु घरां दे विच मनाया जा रहा। उत्थे अज संत महापुरुष संत निर्मल दास जी महाराज डेरा संत प्रीतम दास जी मैमोरीअल चैरीटेबल ट्रस्ट वालों जिहड़ा कि रोशनी अखां दे लंगर वंडिया जा रहा। और महापुरुषों वालों अज जिहड़ा कि 8वें दिन भी जनतक टीवी की टीम संत प्रीतम दास चैरीटेबल मैमोरीअल हॉस्पिटल दे विच पहुंची है, जिथे संगतां दा इकट्ठ तुसीं देख रहे हो कि इधर एक साइड ते जिन्हां दे अज ऑपरेट होने 8वें दिन वो संगतां बैठियां ने, वो मरीज़ बैठे ने। और एक साइड ते जिन्हां दे ऑपरेट हो चुके हैं और ऑपरेट हो चुके जिन्हों के वो देखो अपना चैकअप करवाते हैं और डॉक्टर साहब भी चैकअप इधर कर रहे हैं। और महाराज जी हुणी कल्ले कल्ले का नाम बोल के जिहड़े कि हॉस्पिटल के अंदर इत्थों एंट्री करा रहे हैं। और महापुरुषों का अथाह प्यार अथाह
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 60ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ 150 ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ 30 ਤੋਂ 35 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 70 80 60 70 80 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ 35 ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਔਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਸਹਿਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਡੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੁੰਭ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੁੰਭ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਕੈਂਪ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 35 ਮਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 4 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ 35 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਪੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਭ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਖੂਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਭ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਤਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਜੀ, ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2/12 ਤੱਕ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ? 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਪਰਚੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਔਰ ਡੇਲੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੈ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੈ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੈ। ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਬੂਝ ਰਾਖੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਬੂਝ ਰਾਖੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੈ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਮਨ ਸੋ ਮਦ ਕਰ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 60ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੱਲਨ ਕਮਲ ਤੱਲਨ ਜੀ
ਤੇ ਔਰ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2002 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਂਪ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਮੁਫਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਟੇ ਛਿਪੇ ਤਾਰੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਇਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸਹਿਨ ਫੁਰਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕੀਏ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕੀਏ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਏਕਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਔਰ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ
ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਤਲਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤਲਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਾਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜ਼ਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਮੈਡਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੱਲਣ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 551ਵਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਮਲ ਤਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮਦਾਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਵਸੈ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤ, ਜੋ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਮਿਟਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ। ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਮਾਜ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਨਤਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੀਆਂ। ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਆਖੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਆਂ। ਮਨ ਸੋ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਕਰੋ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਵੋ, ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਖੋ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੇ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਪਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਕਟੇ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਸਟੇ।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਓ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਓ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਓ ਕਹਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਕਰੀ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਦੇ ਹਾਂ ਬੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪੜਪੋਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਵਨ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਰਾਮ दास की आखिरी नानक को गाय रख रखी है ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेहवार से बहुत पाछे 10 प्रथम नोटिस को मार के के जो दास नाम श्री सहाय श्री अर्जुन अर्गुन नु सुबो श्री हराय श्री अठे ते बहादुर साहब श्री कहानी में बताए 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने साहिब सब पातशाह नाम श्री गुरु नाम के प्रभु काल युग के वह चवर तख्त के मार्ग श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਧਰਤੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਸੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे नवाणियों के मान ने ताने के ताने उठे दी और पत पावन ज्योति स्वरूप का भगवान धन धन गुरु नानक देव धन धन दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब धन धन भगवान रविदास धन धन संत बाबा प्रीतम दास सच्चे पातशाह जी आप जी ਦੇ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਦੁਖੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭ नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव सच्चे पातशाह जी आप जी ने महान कृपा की संत बाबा प्रीतम दास मैमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल विखे 22 तरीक तो जो अखां का प्री कैंप सरदार सुच्चा सिंह जी बेगल परिवार वालों इंग्लैंड तो जो निभा रहे हैं हर साल की तरह ये सेवा निभा रहे हैं सच्चे पातशाह अज आप जी की मेहर के नाल सच्चे पातशाह जी अज 8वां दिन है ये कैंप शुरू होए नूं उन्हां दे विच जितने भी मरीज दाखिल होए या शामिल होए सच्चे पातशाह जी तिन्हां दे अजलां च पाए जाने किरपा करनियां अपनियां रहमतां बख्श करनियां अपनियां रहमतां बख्श करदे शुभ आशीर्वाद प्रदान करने सच्चे पातशाह जी आदियां उपाधियां व्याधियां तो बचाउणा नाम बनदा ऊट आसरा बख्श करना सच्चे पातशाह जी सरदार सुच्चा सिंह जी बेगल जी दे पड़पोतरे की जन्म की खुशी में सरदार पूਰਨ सिंह सच्चे पातशाह जी गुरदीप सिंह जी के बेटे बीबी पवन कौर जी के बेटे सच्चे पातशाह जी और पोतरे बीबी कमलजीत कौर बेगल और डॉक्टर रजिंदर सिंह जी बेगल उन्होंने पोतरे की जन्म की खुशी में मुख रखते हैं सच्चे पातशाह जी आपके चरण करों में अरदास बेनती है आप जी ने तंदुरुस्तियाँ बख्श करनिया बच्चों को दीर्घायु बख्श करनी बच्चे के सीस से मेहर भरे हाथ रखना सच्चे पातशाह जी अज का जो कैंप है उन्होंने जन्म दी खुशियों मुख रखते हैं सच्चे पातशाह जी धन धन गुरु नानक पातशाह आप जी के चरण कमलों में समर्पित है आप जी ने कृपा करनी बच्चे को दीर्घायु बख्श करनी तंदुरुस्तियाँ बख्श करनिया अपने घरों घरों शुभ आशीर्वाद प्रदान करने इन्होंने खुशियों मुख रखते हैं प्रसाद हाजिर है आप जी दर प्रवान हुए दर प्रवान प्रसाद सात संगत मिले जो छके सो आप जी का इनाम जपे
ਕਾਕਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਿ ਸਿਓ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਓ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਓ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਜਿਨ ਘਟੇ ਮੈਂ ਤੁਮੋ ਮੈਂ ਤੋ ਮੂਲ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੇ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਿਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪ੍ਰਵਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਾ ਤਾਰ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਵੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਗਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਜਗਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਏਪੁਰ ਸੂਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਸਲ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 19 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 20ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਰਡ 'ਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਪੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੈਂਪ ਆ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਦੀ ਔਰ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਬੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BP ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
21 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਸ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।